حضرت نور کی آپ نے سماعت کر لی ہے سبحان اللہ. اور اب کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم ہے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ سبحان اللہ. ایک سوال ہے، غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، بہت دولت تھی باپ کی. سرکار سید غیاث الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مالدار انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، علم اتنا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی مسند پہ بیٹھ کر علماء کو حدیث کا درس دیتے تھے. سبحان اللہ. بچوں کو نہیں پڑھاتے تھے، علماء کو پڑھاتے تھے. سبحان اتنی اللہ. بڑی ہستی، علمی مقام وہ ہے میرے خواجہ کا، علمی مرتبہ ہے وہ غریب نواز کا. اور روحانیت کی بات اگر کی جائے تو کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے، کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے. جب غریب نواز نے دربار رسالت میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا جدی، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے سمندر اور خشکی کے سبحان اللہ. اے خشکی اور سمندروں Decathlon Travel Collection. روحانیت کا یہ مقام ہے، روحانیت کا یہ مرتبہ ہے کہ جلسے کا ناظم قطب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی خطیب قطب نہیں کہہ رہا ہے، دربار رسالت سے زبان ما اوحا سے آواز آ رہی ہے، اے قطب المشائخ بحر و بر. یہ روحانیت کا مقام ہے. اللہ اکبر. جب عبادت کرتے ہیں، قرآن مقدس ختم کرتے ہیں تو غیب سے آواز آتی، معین الدین ہم نے تیرا ختم قرآن قبول کر لیا اور تجھے بخش دیا. تو عرض کرتے ہیں مولا مجھے تو بخشا، میرے مریدوں کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا قیامت تک تیرے سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا ان کو ہم نے بخش دیا ہے. نعرے تکبیر، بخشش کر نعرے رسالت، یعنی اور سے غریب نواز. چشتیوں کو بخشش اور مغفرت کی بشارت دی گئی ہے. جو سچا چشتی ہو اس کو روحانیت کا مقام یہ، علمی مقام یہ، دولت کا حال یہ. عزت کی کیا کمی تھی، لوگ پلکیں بچھاتے تھے. پھر غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ ہندوستان آنے کی وجہ کیا؟ ہندوستان آنے والے بہت آئے. کوئی ہندوستان کو لوٹنے آیا، کوئی سونے کی چڑیا کو اجاڑنے آیا، کوئی اس ہندوستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنے آیا، کوئی ہندوستان کی عوام کو لوٹنے آیا. لٹیروں کا تو روز اول سے لے کر آج تک ڈیرا رہا. کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا. لٹیرے تو بہت آئے تاریخ میں، لیکن ایک لٹانے والا آیا. واہ سبحان اللہ. لٹیرے بہت آئے ہندوستان میں، ایک لٹانے والا آیا، اور اس لٹانے والے کو دنیا غریب نواز کہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لٹانے کے لیے آج تک لٹا رہے ہیں. واللہ العظیم، اللہ اکبر. لوگ فقیروں کو دیتے ہیں، میرا خواجہ ایسا داتا ہے، فقیروں کو بھی دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن سلطان شمس الدین التمش کو جس نے تخت و تاج دیا، اللہ کی عطا سے اس کو غریب نواز کہتے ہیں. اللہ اکبر. جس نے غوری کو بلا کے تخت و تاج عطا کیا اللہ کی عطا سے، اس کو غریب نواز کہتے ہیں. جس نے اکبر جیسے جلال الدین کہلانے والے کو بیٹا عطا کیا، اسے غریب نواز کہتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، نہ کوئی غریب نہ کوئی امیر غریب نواز کی بارگاہ میں جس نے بھی دامن پھیلا دیا، اللہ نے اس کی جھولی کو بھر دیا. روتے ہوئے آنے والوں کو مسکراتے ہوئے بھجانے والی ذات کو غریب نواز کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں سبحان آئے تھے اللہ. ہندوستان؟ آنے کی وجہ کیا تھی؟ ہندوستان آنے کی وجہ چونکہ وہ ان کے نانا کے سچے جانشین تھے، ان کے نانا کے سچے جانشین تھے. اور سرکار غریب نواز کہتے ہیں رحمت للعالمین نے مجھ پر اپنی رحمت کے 100 دروازے کھولے ہیں. غریب نواز فرماتے ہیں
रहमतुल लिल आलमीन ने अपनी रहमत के मुझ पे 100 दरवाजे खोले हैं। वो दरवाजे खुले कैसे, किस शान से खुले, ये तो अलग खानकाई सा उन्वान है। किशनगढ़ के अवाम इसके काबिल नहीं, या उनका जहन इसके जो है वो हवाले से मैं मुतहम्मिल नहीं पाता कि ये इतना बड़ा बोझ उनके सर डालूं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, रहमतुल लिल आलमीन की जो फिक्र थी, फिक्र क्या थी, रहमतुल लिल आलमीन की एक फिक्र थी कि कोई भी इंसान जहन्नम में न जाए, कोई भी इंसान जहन्नमी न बने, कोई भी इंसान जहन्नम का ईंधन न बने। तो रहमतुल लिल आलमीन ने जब अपनी रहमत के 100 दरवाजे गरीब नवाज पर खोले, तो गरीब नवाज रसूलुल्लाह के सच्चे जानशीन बनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। अब थोड़ा सा मैं आपके सामने एक इशारा पेश करता हूं, एक मुताला पेश करता हूं, तकाबुल नहीं करा रहा हूं, अक्से जमील पेश कर रहा हूं। रहमतुल लिल आलमीन जहन्नम से बचाने के लिए पहाड़ों से घिरी हुई बस्ती जिसे मक्का कहते हैं वहां पर तशरीफ लाए, और गरीब नवाज रहमतुल लिल आलमीन के जानशीन बनकर पहाड़ों से घिरी हुई बस्ती अजमेर मुकद्दस में तशरीफ लाए। वहां मिशन क्या था, जहन्नम से बचाना। यहां मिशन क्या था, जहन्नम से बचाना। वहां दुश्मनों का मिशन क्या था, जमीन पत्थर की, अल्लाह अकबर, जमीन पत्थर की, दिल भी पत्थर के, और फिर माबूद भी पत्थर के, और हाथों में भी पत्थर लेकर के रसूलुल्लाह के खिलाफ दुश्मन खड़े थे। और यहां भी जमीन पत्थर की, माबूद पत्थर के, दिल पत्थर के, और दुश्मन भी पत्थर लेकर के खड़े थे। वहां रहमतुल लिल आलमीन पत्थर खाकर दुआ दे रहे थे, यहां रहमतुल लिल आलमीन का जानशीन पत्थर खाकर के दुआ दे रहा था। अंदाजा फरमाएं, वहां करामतों, वहां मोजिज़े का ज़ुहूर था, यहां करामतों का ज़ुहूर था। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाएं, जरा गौर करें। लेकिन फिक्र क्या है, बहुत मैंने कहा लंबी गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन तवज्जो करना। अल्लाह अकबर, किशनगढ़ वालों, गरीब नवाज के पड़ोस में रहने वालों, गिरद नवाज से आने वालों, अपने नाना की एक फिक्र लेकर के आए थे कि कौम को, लोगों को, इंसानों को जहन्नम से बचाया जाए। फिक्र नबूवत की ई थी कि कोई जहन्नम में न जाने पाए, जहन्नम से बचाया जाए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि जहन्नम की आग को दुनिया का कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान तो इंसान है, अल्लाह अकबर, जिसके बारे में हदीस पाक में आया है कि पहाड़ भी जिसमें पिघल पिघल जाएंगे। मेरी कौम के जवानों बताओ, जहां पहाड़ पिघलेंगे वहां इंसान के वजूद का क्या बनेगा, इंसान की हड्डियों का क्या बनेगा, इंसान की चमड़ी का क्या बनेगा। ये फिक्र गरीब नवाज को मदीने मुनव्वरा की सरजमीन से हिंदुस्तान तक लाती है। लेकिन एक बात मैं आपको अकली तौर पे, फर्जी तौर पे समझाना चाहता हूं, जहन्नम से बचाने के लिए यहां आ गए, और हमें खुद को जहन्नम से बचाने की, अपनी औलाद को बचाने की कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि ईमान उतना मजबूत नहीं है जितना उनका था। हमारी हैसियत क्या हो गई, हमारी दुनिया की हैसियत दरिया की जैसी हो गई, और हमारी हैसियत मछली जैसी हो गई। जब मौलाना कहते नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, सूद खाओगे तो जहन्नम में जाओगे, शराब पियोगे तो जहन्नम में जाओगे, कुफ्र करोगे तो जहन्नम में जाओगे, बीवी पे जुल्म करोगे तो जहन्नम में जाओगे, माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में जाओगे। लोग कहते हैं मौलाना ये जहन्नम कहाँ है, किधर है, क्या है? एक बात आपको बताऊं, ये है, आपकी अकल में नहीं आती। इसको देखना कब है पता है? जब मरोगे तो समझ में आएगा कि जहन्नम क्या चीज है। लेकिन मर कर फिर बचने की कोई सबील नहीं, तैयारी का कोई तरीका नहीं। उसको एक आसान जबान में समझो, दरिया में मछलियां हैं, एक दानिशमंद मछली मछलियों में तकरीर करके कहती है, मछलियों उस तरफ न जाना। किस तरफ? किनारे की तरफ न जाना। क्यों? वहां शिकारी बैठा है, जाल में फांस लेगा, निकाल के ले जाएगा, बाजार में बेच देगा, फिर लोग खरीद के ले जाएंगे, काटेंगे, मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, आग पे भूंदेंगे और चबा चबा कर खा जाएंगे। मछलियां मजाक उड़ाती है, ये जाल क्या होता है, हमने तो कभी जाल देखा नहीं। ये शिकारी क्या होता है, हमने तो कभी शिकारी देखा नहीं। और फिर कहते हैं अरे ये
नमक क्या होता है, ये मिर्च क्या होता है, ये काटना क्या होता है, पीटना क्या होता है, सेकना क्या होता है, खाना क्या होता है, चबाना क्या होता है, कुछ नहीं है ये सब इस बड़ी मछली की फर्जी दास्तान है, इसकी दकियानुसियत है। बताओ अगर वो मछली की बात ना मानेगी तो होगा कि नहीं होगा? जब फंस गई, कट गई, काटी गई, नमक डाला गया, मिर्च डाली गई, आग पे भूनी गई, अब मछली कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती सिवाय इबरत बनने के। बिला तमसील, 1000 बार बिला तमसील आज आवाज लगाई जा रही है, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो। लोग हंसते हैं सुन के, मौलाना लोग क्या कह रहे हैं, जहन्नम से बचो। ये क्या जहन्नम है? याद रखना, जिस दिन जहन्नम देखोगे उस दिन मौलाना का कौल याद आएगा, मुखलिसाना मशवरा देता था लेकिन बचने की कोशिश नहीं करते थे। आइए गरीब नवाज उसी जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। पता है वो जहन्नम क्या है? अगर आगे वक्त रहा तो अर्ज करेंगे। कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो जहन्नमी और जन्नतियों में मुकालमा होगा, यानी बातचीत अल्लाह कराएगा। तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आ गए? जहन्नमियों से जन्नती पूछेंगे तुम जहन्नम में कैसे आ गए? तो 2 वजह इब्तिदा कुरान बयान करता है कि जहन्नमी बड़ी हसरत से जवाब देंगे, क्या? लम नको मिनल मुसल्लीन, और हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम लोग गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। 2 वजह, एक क्या? नमाज नहीं पढ़ते थे और गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इस वजह से हम जहन्नम में आ गए। अब आप मुझे बताएं, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान जहन्नम से बचाने के लिए आए तो आपने लोगों को पहली दावत क्या दी? ईमान की दावत के बाद आपने नमाज की दावत दी। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कोई बंदा कोई अमल कर ले मगर अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो नमाज का पाबंद न हो जाए। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं 70 साल तक गार में बैठकर जितनी इबादत कर ले बंदा, जितना सवाब कमा ले बंदा, और एक वक्त की फजर जानबूझकर 2 रकअत छोड़ दे तो फजर की 2 रकअत से जो सवाब मिलना था वो 70 साल गार में बैठकर नफली इबादत करके वो हासिल नहीं कर सकता। ये नमाज की अहमियत है। अल्लाह अकबर। आज बताएं हमारी मस्जिदें वीरान है, वजह इसलिए कि जहन्नम को भूल चुके हैं। अल्लाह अकबर। क्या भूल गए इसको? अल्लाह अल्लाह। फकीह अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में बिच्छू है, बिच्छू, और अल्लाह अकबर उनका हाल ये है अल्लाह अकबर कि वो बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे हैं। जब जहन्नम का कोई बिच्छू बेनमाजी को डंक मारेगा तो 70 साल तक के वो जहर उसके पूरे जिस्म में घूमता रहेगा, उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसकी हड्डियों को तोड़ देगा, उसके वजूद को बिखेर देगा। मेरी कौम के जवानों बताओ, खेत का बिच्छू डंक मारे तो क्या उसको बर्दाश्त करने की ताकत है? खेत का सांप डंक मारे तो क्या उसका अल्लाह अकबर जहर बर्दाश्त करने की ताकत है? अपने आप पे रहम कर लो अल्लाह के बंदो। खेल कूद और तमाशों में अपना वक्त लगाने वालों, जहन्नम को मोल न लो, अल्लाह के गजब को चैलेंज न करो, अल्लाह के अजाब को चैलेंज न करो। सुन लो मेरे अल्लाह का अजाब कोई बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। वो इरशाद फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर। अगर वो किसी की नस दबा दे तो इंसान चलने फिरने से माजूर हो जाता है, किसी के सर में दर्द डाल दे तो इंसान बिस्तर पे पड़ा रहने पे मजबूर हो जाता है, किसी को फालिज लगा दे तो इंसान की जिंदगी कितनी मजबूर होती है। मुझे बताओ मेरी कौम के जवानों, कुरान तो कह चुका क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। गरीब नवाज इसीलिए आए थे ताकि लोगों, हिंदुस्तान वालों, तुमको अल्लाह का दीन सिखाएं, तुम्हें दीन सिखाएं, शरीयत सिखाएं, इस्लाम सिखाएं और तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लें। सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, अब गरीब नवाज के फरमान सुनो, उनके मलफूजात सुनो, उनके फरामीन सुनो और बात मुकम्मल होती है। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया
کہ اللہ نے جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کی اور ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جو 3 قسم کے لوگ ہیں. 3 قسم کے لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اللہ اکبر. اور جہنم ان کے لیے لازم ہے. نمبر 1 شراب کا عادی, شراب اللہ پینے والا, اکبر. نشہ کرنے والا. سوچو, غور کرو. غریب نواز کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب میں نشے کی گنجائش نہیں ہے, کوئی نشہ نہیں چلے گا. نہ شراب کا نشہ, نہ جوانی کا نشہ, نہ دولت کا نشہ, نہ نسب کا نشہ, نہ علم کا نشہ, نہ عبادت کا نشہ, نہ تقوی کا نشہ, نہ زہد کا نشہ. کوئی نشے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نشہ مغرور کرتا ہے. ایک نشہ صرف جائز ہے, جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے, مطلوب نہیں محبوب ہے, محبوب بلکہ لازم ہے. وہ کون سا نشہ ہے؟ اس نشے کو نشہ محبت رسول کہتے ہیں. سبحان نشہ اللہ, عشق سبحان رسول اللہ. کہتے ہیں. ہر نشہ بگاڑ دیتا ہے, نشہ عشق مصطفیٰ بگڑے ہوئوں کو سدھار دیتا ہے. ہر نشہ بدنام کرتا ہے, عشق مصطفیٰ کا نشہ بدناموں کو نیک نام کرتا ہے. بے ہر شک. نشہ انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. عشق مصطفیٰ کا نشہ وہ ہے اگر بلال کو مل جائے تو بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے, کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے نظر آتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق مصطفیٰ. جنت کی خوشبو بھی حرام ہے ان پر جو نشہ کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر, جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا, نشہ کیا, جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا, خنزیر کی طرح, یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. ایک حدیث اللہ پاک میں اکبر. آیا, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین بوس کر دیے جائیں, یعنی گرا دیے جائیں گے. توجہ, راتوں رات گھر گرا دیے جائیں, گھر گرا دیے جائیں گے, گھر زمین بوس کر دیے جائیں گے. اب کیسے کر دیے جائیں گے یہ ایک غلط تفسیر ہے, اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن صحابہ نے پوچھا حضور راتوں رات مکانات جن کے زمین سے لگا دیے جائیں گے, گرا دیے جائیں گے, ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا 2 گناہ. وہ میوزک کثرت سے سنیں گے, موسیقی میوزک گانے کثرت سے سنیں گے, اور وہ شراب پیئیں گے. اس گناہ کی وجہ سے اللہ ان کے گھروں کو ویران کر دے گا. ان کے گھر راتوں رات زمین میں گرا دیے جائیں گے, دسا دیے جائیں گے. بتاؤ آج کہتے ہو ہمارے گھر اجاڑے جا رہے, کیوں؟ کبھی سوچا, کبھی سوچا شراب پینے والوں, شراب پینا جتنا برا ہے اتنا ہی تو سور کھانا بھی برا ہے. خنزیر بھی اللہ نے حرام کیا اور شراب بھی اللہ نے حرام کیا. پھر نشہ کرتے ہو اور سور سے نفرت کرتے ہو. سور کھانا اور شراب پینا دونوں برابر ہے, بلکہ پیشاب پینا اور جو ہے وہ شراب پینا برابر ہے. اگر کوئی گولیوں سے نشہ کرتا ہے, انجیکشن سے نشہ کرتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں, یہ نشہ باضابطہ طور پر سازش کے تحت مسلم معاشرے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اور اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ وہ قوم ہے, اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائی آپ اپنی اہمیت کو سمجھو, آپ اپنی عزت کو سمجھو, آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھو, آپ اپنے وقار کو سمجھو, آپ اپنی سوچ و فکر کو سمجھو, آپ اپنے خیالات اور تصورات اور تخیلات کو سمجھو. تم بڑے قیمتی لوگوں, پوری قوم کا سرمایہ ہو. میری قوم کے جوانوں, جوان پوری ملت کا سرمایہ ہے, پوری قوم کا سرمایہ ہے. دنیا چاہتی ہے اس قوم کو نشے میں ڈبا دو تاکہ یہ قوم اپنے اچھے اور برے میں تمیز نہ کرنے پائے. اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ تعلیم حاصل نہ کرنے پائے. اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ قوم تجارت نہ کر پائے, یہ قوم سیاست نہ کر پائے. یاد رکھنا جس دن مسلمان سیاست کرنے پر آ جائے دنیا کا کوئی مائی کا لال ٹک نہیں سکتا, مگر کوئی آئے تو میدان میں. اللہ اکبر. جو قوم شراب اور شباب اور موبائل گیموں میں مصروف ہو اس قوم کو کب موقع ہے؟ جو اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنے کا موقع نہیں نکالتے وہ پوری امت کا کب سوچیں گے, وہ پوری قوم کا کب سوچیں گے؟ کبھی سوچا اور سے غریب نواز میں آنے والوں
ہم کہتے ہیں غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ جان رحمت کی کھیتی کو ہری بھری کر دیا غریب نواز نے. لیکن آج اس گلستاں پر بجلیاں گرانے کی بات چل رہی ہے. ہماری کیا کوشش ہے؟ غریب نواز تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا چکے، اور وہ 90 لاکھ ہندوستان کی سرزمین پہ کروڑوں میں پہنچ گئے. جس زمین پہ کلمہ پڑھایا تھا، آج پورے مسلمانوں میں آدھی آبادی بر صغیر کے اندر موجود ہے. پوری دنیا میں اگر 225 کروڑ مسلمان موجود ہے تو تنہا بر صغیر میں 1 کروڑ مسلمان جو ہے وہ 100 کروڑ مسلمان موجود ہے، اور 75 کروڑ مسلمان دنیا کے اور علاقوں کے اندر ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اندازہ فرمائے 225 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں ہے، 100 کروڑ غریب نواز کی سرزمین پر ہے، جو غریب نواز نے دعوت و تبلیغ کا دروازہ کھولا تھا. لیکن آج چلے دوسرے علاقوں کو چھوڑ دیں، خطہ بھارت کو لے لیں جہاں تقریباً 30 کروڑ مسلمان موجود ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتائیں، اگر آج بچیاں مرتد ہو رہی ہے اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ ہمارا کیا رول ہے؟ اگر بچیاں برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی سگنلوں پر، ان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبہ ہے؟ اگر کلمہ پڑھنے والی بچیاں دنیا کے اندر لوجوں میں بک رہی ہے، ان کو بچانے کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ بتاؤ. غریب نواز کے مزار پہ پھول ڈالتے ہوں گے، اور جب غریب نواز کا سجایا وہ گلشن اجڑتا ہوگا تو جن ہاتھوں سے پھول پڑتے ہوں گے اور وہ ہاتھ دین بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہوں گے، تو اس وقت غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پھول چڑھاتے تھے، چڑھاتے ہیں، چڑھاتے رہیں گے. جو چڑھتے ہیں وہ چڑھتے رہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، صرف پھول بھی چڑھاؤ گے یا غریب نواز کا گلشن بھی بچاؤ گے؟ غریب نواز نے جو گلشن بنایا تھا، یہ کتنی محنتوں سے بنایا تھا، آپ کو نہیں پتا. انا ساگر کے کنارے برسوں ایک درخت کے نیچے زندگی گزار دی. سردی بھی آئی ہوگی، گرمی بھی آئی ہوگی، برسات بھی آئی ہوگی. غریب نواز نے اس کو کیسے برداشت کیا؟ جے پال جوگی کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرکار غریب نواز بغیر چھت کے رہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اندازہ فرمائے، کبھی سوچا؟ ان کی محنتوں کا اندازہ کیا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دوسروں کا ایمان بچانا تو دور کی بات، ہم اپنے بچوں کا ایمان تک نہ بچا سکے، اپنی بیٹیوں کا ایمان تک نہ بچا سکے، اپنے گھر والوں کا ایمان تک نہ بچا سکے. یہ حال ہو گیا. ہمارے بچے نشہ کر رہے ہیں، ہمیں روکنے کی کوئی فکر نہیں. ہمارے بچے شراب پی رہے ہیں، روکنے کی کوئی فکر نہیں. نوجوان 16 17 سال کے بچے زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں روکنے کی کوئی فکر نہیں. بلکہ باپ بھی زنا کر رہے، بچے بھی زنا کر رہے، کون روکے گا؟ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے، زانیوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے، میرے نبی نے فرمایا، جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا ان کی شرمگاہوں پر قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کو جہنم کی آگ کا قمیص پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا. اور اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو جہنم کا وہ قمیص پہنایا جائے گا، اس قمیص کے وزن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کا وہ قمیص، جہنم کا وہ کرتا جو آگ سے بنا ہے، اس کے وزن کا عالم یہ ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ 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 ہو جائے. آپ مجھے بتائیں، پہاڑ جس جہنم کی قمیص کے وزن سے، اس کی آگ سے ریزہ ریزہ ہوگا، جب وہ آگ کا قمیص زانیوں کو پہنایا جائے گا ان کا کیا بنے گا؟ 2-3 منٹ کی لذت کے لیے، فلموں کو پریکٹیکل لائف میں دہرانے کے لیے. ذرا بتاؤ تو صحیح، کہاں جا رہی میری قوم کے جوان؟ سوچو، کیا غریب نواز اسی دن کے لیے آئے تھے؟ ارے غریب نواز نے تو ایسا سنوارا تھا، ایسا سنوارا تھا، اللہ اکبر. غریب نواز کے بنائے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. ان کا کردار، ان کا اخلاق. آئیے ایک مثال میں سمجھاؤں غریب نواز کیسے مسلمان بنانے آئے. غریب نواز کے یہاں بھی مدرسہ چلتا تھا، باضابطہ اس کو مدرسے کا نام نہیں دیا گیا تھا، لیکن ایک مدرسہ چلتا. غریب نواز کے مدرسے سے ایک عالم فارغ ہوئے. اب ذرا دیکھیں، ہمارے یہاں کوئی عالم فارغ ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یا وہ مقرر بنے گا، یا امام بنے گا، یا مدرسہ پڑھائے. ایسے ہی ہے. غریب نواز کیا عالم فارغ ہوئے. آپ نے سے انہوں نے پوچھا، حضور میں عالم بن گیا، میں کیا کروں؟ فرمایا، بیٹا جاؤ، چتوڑ ایک علاقہ ہے، آپ جانتے ہیں چتوڑ ایک علاقہ ہے، وہاں کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے
जो है वो टीले पे जाती है और कुआं टीले पे खोदा हुआ है, तो औरतें चूंकि नाजुक होती है, सिनफे नाजुक होती है, कमजोर होती है, तुम वहां जाकर के बैठो और जो भी औरत आए पानी भरने के लिए उसको पानी भर के दे दिया करो बस। लेकिन बेटा उसके एवज में कुछ कबूल नहीं करना, क्योंकि हम मुसलमान जब किसी पे एहसान करते हैं तो एहसान के बदले में कुछ कबूल नहीं करते, क्योंकि हम जो करते हैं उसका सिला अपने अल्लाह से तलब करते। तवज्जो करें आप, यहां तो हाल ही है मेरे अजीज कि अगर हम किसी को रिलीफ भी तकसीम करें तो हम सिला ये मांगते हैं कि व्हाट्सएप पे घूमना चाहिए, तस्वीरें आनी चाहिए। मैं कहता हूं सब लोगों के लिए किया तो अल्लाह के लिए क्या किया? हमने सब के लिए सब किया, अल्लाह के लिए कुछ नहीं किया। बेवफा दुनिया के लिए सब कुछ किया। अंदाजा करें, जो जीते जी तुम्हारी बीमारी में काम ना आए वो मरने के बाद तुम्हें सिला क्या देंगे? गालिब कहते हैं हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। वाह, आम इंसान की शोहरत के लिए सब कुछ करने वालों, वफा को पैदा करने वाले खुदा को राजी कर लो, दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उन्हें राजी किया जाए। बेशक। यहाँ तो व्हाट्सएप, फेसबुक और ये और वो और दुनिया दुनिया नाम के लिए मरने वालों, जब मरोगे तो पहले नाम ही छीना जाएगा। नाम से पुकारा नहीं होगा कि अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को नहीं लोग कहेंगे मैयत को उठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कब्र में लिटाओ। देखो नाम पे मरने वालों, नाम पे मरे ना, नाम ही छिन गया। और जो नाम पे नहीं मरते, जो यार पे मरते हैं, 8 सदियां बीत जाती है तो भी उनके नाम पर इतना बड़ा मजमा जमा हो जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा आता हो, उसकी जात का आलम क्या होगा? फिर उसके लिए खुदा का तमगा आता है आसमान से, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया है। गरीब नवाज सरकार जब विसाल का वक्त आया, हजारों औलिया ने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, हुजूर किसी का इंतजार कर रहे हैं। पूछा हुजूर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? कहा मेरा बेटा मोइनुद्दीन के इस्तिकबाल के लिए मैं आया। उनकी रूह का इस्तिकबाल आलम में बाला में हो रहा है। गौर तो फरमाए, ये मकाम मिलते हैं। तर्ज ये कर रहा था कि इंसान सब कुछ दुनिया 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 के लिए करता है, नाम के लिए करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दीवानों, कुछ अल्लाह के लिए भी करो, अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह को राजी करो, खुदा को मनाओ, तो बात दूर ना निकले। मैं अर्ज आपके सामने ये कर रहा था कि सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा कोई सिला नहीं मांगना, कोई सिला नहीं मांगना। वो चले गए और जाकर के वहां बैठ गए टीले पे। औरतें आती है, पानी भर भर के देते हैं। और जाहिर सी बात है, आज जितनी नफरत और कट्टरपंथी का मामला है, इससे ज्यादा लोग कट्टर आज से पहले थे। 800 साल 900 साल पहले बड़े कट्टर थे लोग, बड़ा नफरत का माहौल था। अच्छा, जहां लोग कम हो तो वहां फिर चूहे भी शेर होते हैं। हाँ, औरतें पानी भरने आती, भर के जाती, कोई मुंह झूठे मुंह भी नहीं पूछता कौन हो, कहां से आए हो, क्या है। मगर याद रखना, नफरतों के माहौल में मोहब्बतों की अजान देना इसलिए जरूरी है कि जब भी नफरत और मोहब्बतों में जंग होती है तो नफरतें हमेशा हार जाती है और मोहब्बतें हमेशा जीत जाती है। और सूफिया का पैगाम मोहब्बत है, प्यार है। हमारे आका यही पैगाम लेकर आए थे। हम नफरत जानते ही नहीं, हम नफरत नहीं जानते, हमें सिर्फ मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, प्यार। इसलिए कि महबूब इलाही सरकार ने फरमाया, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे नहीं बिछाना। अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। तो कांटे बिछा के सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा के सुकून मिलता है। हमेशा इज्जतें उसके नसीब में आती है जो कांटे उठाने का काम करते। गरीब नवाज सरकार का पहला फारिग, और उनको खिलाफत भी दी गए। वो जाने के बाद जो है पानी भरते रहे, देते रहे। एक दिन लोग किसी शादी में जमा थे, कहने लगे एक नौजवान आया, जवान आया, उसकी दाढ़ी काली से अब सफेद हो गई। हमने कभी उससे पूछा भी नहीं कहाँ से आया, कौन हो, क्या हो। वो पानी भर भर के हमारी घर की औरतों को, बेटियों को, बच्चियों को देता रहता है। कभी पूछा उससे? कहा चलो यार, पूछते तो है वो कौन है, क्या है। बरसों बाद, याद रखना, मेहंदी हमेशा फौरन रंग नहीं लाती, मेहंदी का रंग कुछ देर के बाद असर करता। बेशक हक है। हाँ,
याद रखिएगा, मेहंदी का रंग देर से चढ़ता है और देर तक रहता है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए अगर इंसान चाहे ना कि अपने काम का असर देखे तो वो मेहंदी की तरह इंतजार करता रहे, क्योंकि वाह, फौरी तौर वाह। पर मेहंदी का असर नहीं आता। अल्लाह अकबर। तो पूछने लगे, भाई कहाँ से आए हो? अजमेर शरीफ से आया हूँ। कौन हो? गरीब नवाज का शागिर्द हूँ। ये गरीब नवाज कौन है? तारुफ कराया। ये पानी भर भर के हमारी औरतों को क्यों देते हो? आंख उठाकर आज तक किसी औरत को तुमने देखा भी नहीं और तुम इनको पानी भर भर के देते हो। क्या तकद्दुस था जवानी में। यहाँ तो आजकल जिसे देखो वो गंदी फिल्मों के अंदर उलझा हुआ है, जराइम के अंदर उलझा हुआ है। मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो, गौर करो। मेरे अजीज, ये चिड़िए और कौवे भी किसी के नंगे सतर को नहीं देखते। कितने बेगैरत हो गए, चिड़िया और कौवों से भी गिर गए। सोचो तो सही। बैतुल खला की चिपकली का हाल भी ये होता है कि वो उल्टी लटक कर सीधा देखती है, लेकिन तुम्हारे सतर को नजरअंदाज करती है। ये काम मुसलमान का था कि मुसलमान जिना होते देखे, मुसलमान अल्लाह जराइम, अकबर। मुसलमान जिना के मनाजिर देखे। कहाँ हो? और फिर किस मुंह से दावा करते हो हम हुजूर का दीदार करेंगे, जिन आंखों ने जिना के मनाजिर देखे हो। मौलाए कायनात का एक कौल मैंने एक बहुत बड़े सूफी से सुना तो मेरे दिमाग के दरीचे जो है वो जलजले आ गए उसके अंदर। मौला अली मुश्किल कुशा सरकार सैयदुस सादात खातिमुल विलायत फातह खैबर, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, मैंने कभी कसदन खुद का सतर नहीं देखा। अपने इमाम से जाके पूछना सतर किसको कहते हैं, इसकी वजाहत नहीं करता। मौला मुश्किल कुशा फरमाते कसदन यानी जानबूझकर मैंने अपने सतर को नहीं देखा। लोगों ने पूछा ये तो जरूरत भी और मजबूरी भी, क्यों नहीं देखा? फरमाते हैं मुझे हया आती थी कि जिन आंखों से महबूब खुदा को देखता हूं उन आंखों से अपने सतर को वाह कैसे, वाह, सुभान अल्लाह। जिन आंखों से महबूब खुदा को देखता हूं उन आंखों से अपना सतर कैसे देखूं? अंदाजा तो करें, खुद का सतर देखना जरूरत भी है और मजबूरी भी है। कहते जिन आंखों से हबीब खुदा को देखता हूं उन आंखों से खुद का सतर कैसे देखूं? आपसे पूछता हूं, जिन आंखों से जिना की फिल्में देखते हो उन आंखों से कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? जिन आंखों से जराइम की फिल्में देखते हो उन आंखों से रसूलुल्लाह की ज़ियारत कैसे करोगे? मेरी कौम के जवान मुझसे पूछते हैं कि सैयद कोई रास्ता बता कि हमें रसूलुल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो। मैं लोगों को यही कहता हूं, कोई वजीफा हुजूर की ज़ियारत का उतना मुस्तनद और मोतेबर नहीं है। एक वजीफे पे अमल कर लो, सबसे आंखें बंद कर लो, दीदार यार ना हुआ तो फिर कहना। सुभान अल्लाह। हराम कामों को से अपनी आंखों को बचा लो। हुजूर, अरे मेरे इमाम तो कहते हैं मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं। दरिया देखोगे तो भी जलवा यार नजर आएगा, समंदर देखोगे तो भी जलवा यार नजर आएगा, गुलाब की पत्तियां देखोगे जो भी तो भी जलवा यार नजर आएगा। कहां है जिसमें जलवा यार ना हो? मेरे इमाम कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही असल आलम दैर है, वही नहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही धार है। सुभान हर अल्लाह, जगह तो उन्हीं का सुभान जलवा। कोई आंखों को पाक तो करे, साफ तो करे, लेकिन ये साजिश है। लोग कहते हैं मुसलमान को मुसलमान मत बनने दो। ये गंदी फिल्में देखना तुम्हारा काम नहीं था। तुम चील कौवे नहीं हो, तुम उकाब हो, उकाब। अपनी हैसियत पहचानो। क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर। उस जवान को कहा गया है, जवान तेरी दाढ़ी काली से सफेद होने की तरफ आ गई, तूने किसी औरत को कभी नजर उठा के देखा नहीं और तू पानी भर भर के देता रहा, ये क्यों किया? हमने कभी तुझसे पूछा भी नहीं, मदद भी नहीं। कहा ये मेरा मजहब है। कहा तुझे नहीं मालूम हम मुसलमान नहीं है? कहा मुसलमान नहीं हो, इंसान तो हो ना, इंसान की खिदमत करना ही हमारा मजहब है। तो जब इतना सुना तो कहा ये मजहब इस्लाम क्या होता है? जब बताया 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 तो बस्ती के लोगों ने कहा जब इस्लाम इतना अच्छा है तो हमें भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अब आपसे अल्लाह। पूछता हूं, आप और हम क्या इस्लाम फैलाएंगे? अजनबी औरतों की मदद करना और उनका बोझ उठाना तो दूर की बात, जो नौजवान अपनी माँ का बोझ नहीं उठाए, जो नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत न करे, वो किसकी खिदमत करेंगे? देखिए क्या हो रहा है। जल से इनकलाब नहीं लाएंगे कब तक, जब तक मैदान अमल में ना हो। क्या हो रहा है? हम क्या किसी का बोझ उठाएंगे? जो माँ बाप को बोझ समझते वो दूसरों का बोझ क्या उठाएंगे? अगर महफिल के अंदर कव्वालों पर और कव्वालन पर पैसे लुटाना हो
कैमरे में आने के लिए, तो फिर हजारों लुटा देंगे। और माँ दवा को मांग रही हो, कहेगी बुढ़िया बुढ़ी कब तक तुम्हारी दवा का मैं बोझ उठाता रहूं, दूसरे बच्चे नहीं है तुम्हारे, उनसे नहीं मांगती। ये हाल है। आप क्या समझते हो? मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसा बनाने से ज्यादा सवाब, हज करने से ज्यादा सवाब अगर किसी पे खर्च करने में मिलता है तो माँ बाप पे खर्च करने में मिलता है। हमारी दौलत का सबसे ज्यादा कोई हकदार है, हमारे माँ बाप है। और आज दोस्तों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा, ससुराल वालों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा, इधर उधर खर्च करने के लिए दिल बड़ा। और अगर सुन्नियों का मजमा बुरा नहीं माने तो, और मेरी बात का मफहूम मुखालिफ मुराद न ले तो कहूं, पीरों पे भी खर्च करने के लिए दिल बड़ा। माँ बाप पे भी इतना ही खर्च करते हो? पीर साहब की दावत की तो कार से लेकर के चौखट तक के कपड़ा बिछाया, कभी इतनी इज्जत माँ बाप की भी की? मैं ये नहीं कहता पीरों की ना करो, बिल्कुल करो, आपके पीर इस काबिल हैं। सरकार गरीब नवाज ने यही फरमाया कि कई लोग हाथ चूम कर जन्नत में गए और जाएंगे जन्नत में। लेकिन आपसे पूछता हूं, पीरों के बिल्कुल हाथ चूमो, पीरों की खिदमत करो। क्या कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? उन्हें चिल्ला चिल्ला कर डांट के बिठाने वालों, क्या समझते हो गरीब नवाज क्या फरमाते? सुनो, गरीब नवाज फरमाते हैं, एक बंदा कयामत के दिन आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। जब उसकी नेकियां मीजान पे रखी जाएगी तो नेकियों का पल्ला भारी होगा। वो खुश हो रहा होगा कि मेरी नेकियों से नेकियों का पल्ला भारी हो गया। इतने में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा और गुनाह का पल्ला भारी होगा, नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा। हुक्म होगा, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। जिस वक्त उसे जहन्नम में मुंह के बल घसीटते हुए ले जा रहे होंगे, वो कहेगा जहन्नम में तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये रास्ता बता दिया जाए, ये कागज के छोटे से टुकड़े पर आखिर क्या लिखा हुआ था जिसने मेरी सारी जिंदगी में की नेकी का पल्ला हल्का कर दिया, पहाड़ों जैसी नेकियों को हल्का कर दिया, बेऔकत कर दिया मेरी नेकियों को। इस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा क्या था? तो जवाब आएगा, बंदे तूने एक मर्तबा अपनी माँ से या अपने बाप से चिल्ला कर बुलंद आवाज से बात की थी। ये चिल्लाने की नहूसत लिखी थी जिसने तेरी पूरी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। आपसे पूछता हूं, एक बार माँ बाप से चिल्लाकर बात करो तो उस वक्त तो तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो जाए। अल्लाह अकबर। बीवी के बहकावे में आकर, किसी और के बहकावे में आकर माँ बाप को घर से निकालने वालों, ससुराल में जाकर के बसने वालों, जब माँ बाप तुम्हारे जवान थे और तुम बच्चे थे तो हर कहता था मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरे अब्बा। और जब तुम जवान हो गए हो तो एक दूसरे से कहते हो, तू दवा नहीं लाता क्या तेरा बाप नहीं है? तू खाना नहीं खिलाता क्या तेरा बाप नहीं है? बचपन में मेरे माँ बाप कहते थे और जवानी में तेरे माँ बाप कहते हो। सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत इमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। तो तू जो चाहे कर, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज अपने माँ बाप पे जुल्म करने वालों, उनकी खिदमत से मुंह मोड़ने वालों, कब्र में, महशर में, जहन्नम में जो अजाब होगा माँ बाप के गुस्ताखों पर, वो तो बहुत बदतरीन है। होगा होगा होगा। लेकिन दुनिया में दो लोगों को कभी मौत नहीं आती जब तक जलील ना हो जाए, एक माँ बाप का गुस्ताख, एक बुजुर्गों का गुस्ताख। इन दो गुस्ताखों को जरूर पहले दुनिया में जलील किया जाता है, उसके बाद मौत आती है। अगर आज तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हो, गाली दे रहे हो, जलील कर रहे हो, रुस्वा कर रहे हो, तुम भी अपने बच्चों के हाथों जलील होने के लिए तैयार हो जाओ। एक बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा, एक शख्स ने, बूढ़ा था, उसके बेटे ने उसको दो तमाचे मारे। तो किसी ने कहा कि गुस्ताख अपने बाप को दो गालों पे मार रहा है। उसने रो के कहा, मारने दो, क्योंकि मैंने अपने बाप को एक मारा था। उस वक्त मुझे किसी ने कहा था कि तू अपने बाप के साथ जैसा करेगा तेरी औलाद उससे बदतर
ترین سلوک تیرے ساتھ کرے گی. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہاری اولاد اس سے زیادہ اچھا سلوک انشاءاللہ تمہارے ساتھ کرے گی. ماں باپ کی دعا لو. ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے. سب کے پیچھے بھاگنے والوں یہ دعا کر دو, وہ دعا کر دو, وہ دعا کر دو, یہ تعویذ دے دو, یہ بلا دور ہو جائے, یہ بندش کر دو, یہ ایسا کر دو. وہ نادان, تیرے گھر میں دعا کا خزانہ موجود ہے. اپنے ماں باپ سے دعا لے. دعا نے مخدوم ماہمی کو ولی بنایا, دعا نے مخدوم اشرف کو مخدوم اشرف بنایا, دعا نے غریب نواز کو غریب نواز بنایا, دعا نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا, دعا نے محبوب الہی کو محبوب الہی بنایا, دعا نے بابا قطب کو قطب الاقطاب بنایا. ارے یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. ماں باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ سب سے بڑا مرشد ماں باپ ہے. جب یہ دعا کرتے, ان کی دعا میں کوئی ریاکاری نہیں, ان کی دعا میں کوئی مکاری نہیں, ان کی دعا میں کوئی اللہ اکبر دکھاوا نہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے جملے بھی پورے نہیں ہوتے, اللہ قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے, کائنات کی بد دعا رد ہوگی, ماں کی دعا قبول ہوگی. اور پوری کائنات بد دعا کرے, پوری کائنات دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کر دے, کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی, ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی. اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرو. آئیے ایک بات بس کرتا ہوں, پھر اینڈ کی طرف, اختتام کی طرف چلتے. میں نے کہا تھا شارٹ کریں گے, لیکن باپو نے اتنا لمبا عنوان دے دیا, کئی عنوانات سمیٹنے پڑ رہے ہیں. میں اپنی بات پوری کرنے لگا ہوں. ماں باپ ہوتے, ان کا پیار خالص ہوتا ہے. دیکھو ایک بات آپ سے کہوں, سب لوگ ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں, ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا. لیکن ماں باپ وہ ہے, وہ ہماری صفات سے نہیں ذات سے محبت. مثال کے طور پہ نور میاں کو آج کیوں بلایا گیا یہاں جلسے میں؟ کیونکہ نور میاں مقرر ہے, یہ صفات ہے. سید محمد قادری صاحب کو کیوں بلایا گیا؟ کہا بڑے شاعر ہیں, بڑے نیک انسان ہیں, با اخلاق ہیں, صفات ہے. سہیل باپو کو کیوں؟ اچھے ناظم ہیں, صفت. معین کو کیوں بلایا گیا؟ اچھا نعت خواں, اس لیے. اور بھی لوگوں کو ہے نا. آپ مجھے بتائیں, یہ نعت خواں نہ ہوتے, یہ خطیب نہ ہوتے, وہ خلیق نہ ہوتے, یہ ناظم نہ ہوتے, اور ان کی ناک بہ رہی ہوتی, تو کیا یہ لوگ ان کو بلاتے؟ یا کہ کوئی کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تو لوگ بلاتے, بستر میں پاخانہ کرتا تو لوگ بلاتے؟ پتا چلا لوگ صفات سے محبت کرتے ہیں, ماں باپ ذات سے محبت کرتے ہیں. سبحان جب تم اللہ. کچھ بن گئے تو لوگوں نے تمہیں چاہا. سسرال والوں نے اس لیے اپنایا کہ تیرا کاروبار اچھا تھا, تیری صورت اچھی تھی, تو نوجوان تھا, ہٹا کٹا, اس لیے اپنایا. بیوی اس لیے بیوی بنی کہ تو اس کا حق ادا کرنے کے قابل تھا, صفت کی بنیاد پہ بیوی تیری بیوی بنی. سسرال والے صفات کی بنیاد پہ تجھے داماد بنائے. لیکن جس دن تیری ناک بہتی تھی اور جس دن تو بستر میں پیشاب کرتا تھا, پاخانہ کرتا تھا, نہ تو ادیب تھا, نہ خطیب تھا, نہ مفکر تھا, نہ دائی تھا, نہ ناظم تھا, نہ نعت خواں تھا, تو صرف انسان تھا. اس وقت تو ماں اپنے دوپٹے سے ناک پوچھ کے کہتی تھی میرا لال. جب سبحان اللہ. پیشاب کرتا تھا ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی میرا چاند. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان ماں باپ کو ہم نے صلہ کیا دیا جس کے وجود پر پیشاب کر کر کے تم جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہو, جن کے بستروں کو تم نے ناپاک کر کے تم نے جوانی کی منزلیں طے کی ہے. آج ان ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو, آج ان ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہو. سن لو, کتے کا دل دکھانے والا بھی ذلیل ہوتا ہے. جو چڑیا پہ ظلم کرے اللہ اس کو بھی اعمال ضائع کر کے جہنم میں ڈالے گا. جو چڑیا پہ ظلم کرے وہ جہنم میں جائے گا. جو ماں باپ کی ممتا کو بھلا دے اس کا کیا حال ہوگا. جو نوجوان لڑکے ماں باپ کی اہمیت کو نہیں جانتے, میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ماں باپ ہے. تم کتنا بھی ظلم کر لو, یہ تم سے کبھی ناراض دلی طور پہ نہیں ہوں گے. زبان سے ناراضگی کا اظہار کریں, کبھی حقیقت میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گے. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جب میں اسکول پڑھتا تھا, غالباً جونیئر کالج میں نیا داخلہ ہوا تھا. اس وقت ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اس نے مجھے بہت رلایا تھا. وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک ماں نے برتن جھاڑو کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا. بہت ساری مائیں ہیں جو بہت دکھ اٹھا کر اپنے بچوں کو بہت کچھ بناتی ہے. ایک مفکر نے کہا تھا, ایک ماں
اپنا پورا شباب لٹا دیتی ہے، ایک باپ اپنا پورا شباب قربان کر دیتا ہے جب بچہ کہیں جا کر کچھ بنتا ہے۔ ماں باپ نچوڑ دیتے ہیں اپنا شباب۔ یہاں وہ وقت نہیں کہ میں ماں باپ کے عنوان پہ گفتگو کروں، لیکن محض چشم تصور سے ایک مفکر نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ملائکہ اللہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ ممتا کسے کہتے ہیں؟ توجہ، محض چشم تصور سے ایک مفکر نے دیکھا، پوچھا، فرشتے خدا سے پوچھ رہے ممتا کسے کہتے ہیں؟ تو اس وقت خدا نے شبنمی قطروں کی شبنمی نزاکت کو، تتلیوں کے باغپن کو، نسیم سحر کو، صبح کے اجالے کو، شام کی زلفوں کو، پھولوں کی نکہت کو، چمنستان کے گلوں کی جو ہے وہ نزاکتوں کو، سبحان لالا اللہ، کی لالی کو، اور شفق کے جمال کو، افق کی سرخیوں کو، بلکھاتی ہوئی ندیوں کے حسن کو، سبحان موجیں مارتے اللہ، ہوئے سمندر کی موجوں کے تکبر کو، پہاڑ سبحان کی اللہ، استقامت کو، اور سبحان اللہ، سبزہ زاروں کی سبزہ زاری کو، سبحان سنبل کے اللہ، پودے کو، نرگس سبحان کے اللہ، پھول کو خدا سبحان نے اللہ، ایک ساتھ جمع کیا، اور جب وہ مجسم حسن ہو گیا تو پھر اس نے کسی وجود کے گود میں کسی وجود کو ڈالا، اور پھر اس وجود نے اس پورے حسن کو کسی پہ قربان کر دیا، تو کہا اس کو ممتا کہتے ہیں۔ کہا یہ مولا، یہ سبحان مکمل حسن ایک ننھی سی جان پر جو قربان کر رہا ہے، یہ حسن کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے یہ مکمل حسن کو ماں کہتے ہیں، اور اس قربانی کو بچے پہ قربان کر دینے کو ممتا کہتے ہیں۔ یہ سبحان وہ اللہ، رشتہ ہے کہ ہر رشتہ کٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے نہیں کٹ سکتا، بلکہ جرات کر کے کہہ رہا ہوں خدا سے بندے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، اور اس کے بعد یہ خدا کا کرم ہے کہ ماں باپ سے اولاد کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ توجہ، دوست میں جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا تو میرا دوست نہیں، ختم بات، صحیح؟ بھائی میں جھگڑا ہو گیا، تو میرا بھائی نہیں، نام لے کے پکارے گا، وہ ساجد ایسا کرتا، عبداللہ ایسا کرتا، عبد المصطفیٰ، توڑ دیا نا رشتہ۔ اسی طرح بیوی سے جھگڑا ہوا، رشتہ توڑ دیا۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ماں باپ سے کتنا بھی لڑ لو، جب بات آئے گی تو کیا کہو گے؟ میری امی نے ایسا کیا اور میرے ابا نے ایسا کیا۔ جب بھی بولو گے تو ان کو کیا بولو گے؟ میری ماں باپ ہی بولو گے۔ ماں باپ کس وقت کچھ اور بول سکتے ان کو؟ سوچو تو صحیح، کتنی ممتا اس میں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ماں نے برتن جھاڑو کر کے محنت مشقت کر کے بیٹے کو پڑھایا، بھول یہ ہو گئی، دنیا ہی دنیا پڑھا دیا مالداری کے چکر میں، دین نہیں پڑھایا۔ میں مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، سب بناؤ، لیکن پہلے مسلمان بنانا اپنے بچوں کو کیوں؟ ڈاکٹر بنانا فرض نہیں، انجینئر بنانا فرض نہیں، لائر بنانا فرض نہیں، جج بنانا فرض نہیں، لیکن بچوں کو مسلمان بنانا فرض ہے۔ اگر مسلمان نہیں بنایا تو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماں نے بنا دیا، پڑھا لکھا دیا، شادی کر دی، اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی، پڑھی لکھی بہو آئی تو بہو تو ساس کو موجنے کے لیے گننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہو نے بیٹے سے کہا دیکھو جی، بچہ پیدا ہو گیا، تمہاری ماں کو اب میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ تمہاری ماں کھانستی ہے، اس کو کچھ شعور نہیں ہے، یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اچھا پھر یا تو اپنی ماں کو رکھو یا تو مجھے رکھو، کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ظالم بیٹے نے فیصلہ کیا ماں کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک لوتا بیٹا تھا، ماں نے برتن جھاڑو کر کے پڑھایا تھا، محنت سے پڑھایا تھا۔ کاش کہ میرے دل کا درد، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، خطابت تو ہو چکی، کاش کہ میرے دل کا درد میری قوم کے جوان محسوس کر لیں۔ کتنی محنتوں سے کسی کی جوانی اجڑتی ہے نا، جب کوئی جا کر جوان ہوتا ہے۔ ماں اپنے جگر کا لہو ایک بچے کے حلق میں دودھ کی شکل میں منتقل کرتی ہے جب کوئی جا کر کے جوان ہوتا ہے۔ ایک باپ سردی، گرمی، برسات
कुछ भी देखे बगैर अपना पूरा शबाब किसी पर निछावर कर देता है जब कोई जाकर के जवान होता है, मगर जालिम बीवी के कहने पे ब्रो रिंग नहीं मिल रही। What? क्या ओल्ड है? See, I found it. And I found my moment. लगा और उसके बाद कार में बैठी, बेटा बात करने को तैयार न था। ऐसे में एक ओल्ड हाउस बुड्ढे घर के पास ले गया, वहां माँ को जीने पे बिठाया। अब बिठा के कहा, माँ देखो मैं चलता हूँ, देर नहीं कर सकता क्योंकि कोई देख लेगा। माँ मेरी बीवी कहती है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मेरी बीवी अपना घर बचाने के लिए, ये ओल्ड हाउस है, बुढ़ा घर है, यहाँ औरतें, बड़े मियाँ बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द यहाँ रहते हैं, अब तुमको यहाँ रहना है। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है। ये कह के कार में बैठा। माँ की तो दुनिया ही उजड़ गई, माँ की तो दुनिया, उसका तो सब कुछ उसका बेटा था। एक बात आपसे कहूं, मेरे कायद ने मुझे एक जुमला कहा था, औलाद को बुढ़ापे का सहारा बनाने की बजाय औलाद को आखिरत का सहारा बनाने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह। अगर आखिरत का सहारा बनाने की कोशिश करके उसको तुमने दीनदार बना दिया तो वो बुढ़ापे का सहारा खुद ब खुद बन जाएगा। क्या हुआ? मां तो देखती रही, कार चली गई, गुबारे कार भी नजर नहीं आया। बैठी बैठी रो रो कर दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। कैसे में ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों की नजर पड़ी, कोई नया मेहमान आया है। आने के बाद आकर के लोग बैठ गए। माँ तुम्हारा नाम क्या है? ये नाम है। अच्छा तुम्हें यहीं रहना है? हाँ मुझे यहाँ छोड़ के जाया गया है, अब यहीं रहना है। माँ तुम्हारी कोई औलाद है? हाँ एक लौता बेटा है। माँ उसका नाम बताओ ना। नाम क्या है? नहीं बताऊंगी। माँ नाम बताओ, क्योंकि अगर कभी कुछ हो गया कम से कम उसको कोई इत्तला तो हम कर सके। नाम बताओ। बताओ वो कहाँ रहता है? नाम बताओ। नहीं बताया। नाम बताओ। नहीं बताया। माँ जी नाम बताओ। किसी ने लुकमा बीच में देते हुए कहा, माँ जी को अभी अभी घर से निकाला है ना, इसलिए माँ इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहती। फौरन अंजाम की परवाह किए बगैर आंखें फाड़ करके कहा, खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ अगर एक जुमला भी कहा तो, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी कहा, खबरदार कुछ मत कहना, चुप रहो, उसे कुछ ना कहो। माँ जी जब बेटे से इतना प्यार है तो नाम क्यों नहीं लेती? कहती मेरा बेटा बड़ा मालदार भी है, बड़ा पढ़ा लिखा भी है, पूरे शहर में नामवर भी है, तुम लोग उसको पहचानते हो। मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूं कि अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अल्लाह। अब भी मैं अपने बेटे की इज्जत को बचाना चाहती। ये होती है माँ। आज अपने माँ बाप पे जुल्म कर, पसंद की शादी का भूत इतना सवार है आज के लड़के और लड़कियों को कि माँ बाप को छोड़ के, याद रखो माँ बाप को नाराज करके मस्जिद जाते हो तो अल्लाह तुम्हारे सजदों को तुम्हारे मुंह पे मार देता, रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके हज करते हो, अल्लाह हज को रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके जिनका हज और नमाज कबूल ना हो, उनकी शादियों में बरकत कैसे हो सकती है? अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उनकी दुआ लो, इसलिए कि वो तुम्हारे सबसे बड़े मुर्शिद है। तो आखिरी बात, सरकार गरीब नवाज जहन्नम से बचाने आए। बात आखिरी कर रहा हूं, तवज्जो से सुन लें। गरीब नवाज एक दिन इसी अजमेर शरीफ में जहन्नम के अजाब पे बात कर रहे थे। जहन्नम में ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है। जहन्नम के अजाब पे बात कर रहे थे गरीब नवाज। एक नौजवान उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहने लगा, हजरत हजरत ये आप जहन्नम की अजाब को जो बयान कर रहे हो, मुझे डर लग गया जहन्नम से और मैं जहन्नम की आग से बचना चाहता हूं, तरीका बता दे। मैं इतना सब अमल नहीं कर सकता, कोई एक तरीका बता दे सरकार ताकि मैं जहन्नम की आग से बच जाऊं। गरीब नवाज, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की अक्लों के मुताबिक उनसे बात करो। क्या फरमाया? बेटा जहन्नम से बचना है, एक ही बात पे अमल करेगा? हाँ एक ही बात पे। जा बेटा दाढ़ी रख ले, अगर तूने दाढ़ी रख ली ना इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। अब जवान लोग किसकी सुनते हैं? उसने गरीब नवाज से कहा, सरकार ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ मैं दाढ़ी रख लूंगा तो जहन्नम से बच जाऊंगा। बात समझ में नहीं आई। हालांकि उस दौर के लोग थे, मौलाना कह रहे थे ना अभी कि लोग दाढ़ियां रख करके पहले सुधर जाते थे, फिर लवी दाढ़ी भी रख करके लोग नहीं सुधरते। तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूं, है ना।
کہ لوگ داڑھی رکھتے تھے تو جھوٹ نہیں بولتے تھے. کیوں؟ داڑھی بدنام نہ ہو جائے. لوگ داڑھی رکھتے تھے تو عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالتے تھے کیونکہ داڑھی بدنام نہ ہو جائے. یعنی داڑھی کا اتنا خیال رکھتے تھے. اور آج کل اللہ ہی اللہ, کچھ کہتے نہیں, اچھی بات نہیں, بڑی معذرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. بہرحال تو اس نے کہا حضرت داڑھی رکھنے کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا کہ داڑھی رکھ لو جہنم سے بچ جاؤ. غریب نواز جانتے تھے داڑھی رکھے گا نا نماز بھی پڑھے گا, نشہ بھی نہیں کرے گا, جھوٹ بھی نہیں بولے گا. جانتے تھے کہ داڑھی رکھ لے تو کہا جہنم سے بچ جائے گا. اس نے کہا حضور داڑھی رکھنے سے کوئی جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اب غریب نواز کا انداز تبلیغ دیکھو. فرماتے بیٹا تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی؟ تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی؟ اس نے کہا ہاں سنی ہے. تو کہا کیا تو نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ مجنو پر جب لیلا کے عشق نے غلبہ کیا تو مجنو لیلا 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 کرتے کرتے اس کو ڈھونڈنے نکلا. کس کو؟ لیلا کو. اور جنگل میں گیا, گم ہو گیا. تو مجنو کے جو سچے دوست تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مجنو دکھتا نہیں تو مجنو کو ڈھونڈنے نکلے. جب مجنو کو ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا جنگل میں بے ہوش پڑا ہے. اس پہ پانی کے چھینٹے ڈالے, ہوش میں آیا تو مجنو سے کہا ارے مجنو تو نے لیلا کی محبت میں تو سب کچھ قربان کر دیا, بتا کیا کریں؟ اس نے کہا بھوک لگی ہے. سچے دوست تھے. کہا جنگل میں اب تجھے کیا کھلائیں؟ ہاں چلو جنگل میں شکار کرتے ہیں, دعا کر کچھ اچھا ہاتھ لگ جائے تو ہم تجھے کچھ کھلائیں گے. 800-900 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہوا, جنگل میں نکلے, ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا. آپ نہیں کرنا بھی ہرن کا شکار, ہمارے ملک میں اجازت نہیں ہے اس کی. ملک میں جس کی اجازت نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اس دور میں کیا, اس دور میں اجازت تھی. تو ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا. ہرن کا بچہ ہاتھ لگا, بڑا خوبصورت ہوتا ہے ہرن کا بچہ اور بڑا مزہ بھی آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ایسا, بلکہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے, ایسا لوگ کہتے ہیں جو کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا لذیذ. تو انہوں نے کیا کیا, ہرن کا بچہ پکڑا اور مجنو کا دل بہلانے کے لیے کہا او مجنو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر, پھر ہم اس کو بھون کے کباب بنائیں گے, مزے سے کھائیں گے. کہتے ہیں کہ مجنو کے ہاتھ میں چھری دی, مجنو نے چھری لی اور جیسے ہی ہرن کے بچے کی گردن پہ رکھا, میرے سرکار غریب نواز کتنے پیارے انداز سے ایک نوجوان کی اصلاح کر رہے ہیں, اس کو سمجھا رہے ہیں. کہا جیسے ہی مجنو نے ہرن کے بچے کی گردن پہ چھری رکھا, ایک سرد آہ کھینچی اور چھری کو زمین پہ پھینک دیا اور کہا یارو میری محبت کا, میرے پیار کا واسطہ, اس بچے کو آزاد کر دو. وہ سچے دوست تھے اس دور کے. اب تو بیٹے سچے نہیں رہے, اولاد سچی نہیں رہی, ماں باپ کی اولاد کام نہیں آتی تو دوست تو سچے کہاں سے لائے, ہے نا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ اکبر, یہی ہوا کہ اس نے چھری پھینکی اور کہا میری سچی دوستی کا واسطہ اس بچے کو آزاد کر دو. جیسے ہی آزاد کیا وہ چھوکڑی بھرتے بھاگ گیا. دوستوں نے حسرت سے کہا او مجنو پگلے, اتنی محنت سے ہرن کا بچہ ملا تھا اور تو نے دوستی کا واسطہ دے کر آزاد کرا دیا. کیوں آزاد کرایا, کیوں ایسا کیا؟ مجنو نے بڑی سادگی سے کہا تم سے زیادہ بھوک تو مجھے لگی ہے, میں اس کو ذبح کرنا چاہتا تھا, لیکن جیسے میں نے اس کی گردن پہ چھری رکھا, اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا. جب آنکھوں کو دیکھا تو اس ہرن کے بچے کی آنکھ ہو بہو میری لیلا کی آنکھوں کی طرح تھی. ارے نادان دوستو, جس کی آنکھ میرے محبوب کی آنکھ کی طرح ہو, میں اس جانور پر چھری کیسے چلا سکتا ہوں؟ میری محبت کی غیرت کو گوارا نہ ہوا, عشق کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں کی طرح ہو اس پہ میں چھری چلا دوں. جب یہ واقعہ غریب نواز نے پورا کیا تو اس جوان سے کہتے ہیں نادان, لیلا مجنو کی دو محبت کی حقیقت کیا ہے؟ ایک فرضی کہانی کے سوا میرے اللہ نے میرے نبی سے جتنی محبت کی ہے کوئی اتنی محبت کسی سے نہیں کر سکتا. انہی کی محبت میں تو کائنات بنایا, جنت بنایا, سب کچھ بنایا, ملائکہ بنایا, انسان بنایا, انہی کی محبت میں سب کچھ بنایا. اللہ جتنا پیار کرتا ہے محبوب سے اتنا پیار کسی سے نہیں کرتا. حتیٰ کہ محشر بھی منعقد ہوگا تو محبوب کی عزت کے ظہور کے لیے منعقد ہوگا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ.
फरमाया गरीब नवाज कि अल्लाह जितना अपने नबी से मोहब्बत करता है कोई किसी से मोहब्बत करने वाला? इसीलिए तो कह रहा हूं दाढ़ी रख ले, नबी की सुन्नत पर अमल होगा तो तेरा चेहरा महबूब के चेहरे के सांचे में ढल जाएगा। और जब तेरे गुनाहों की वजह से तुझे जहन्नम में ले जाएगा तो अल्लाह की रहमत को प्यार आएगा और अल्लाह फरमाएगा जिसका चेहरा मेरे महबूब के चेहरे से वाह, मिलता जुलता सुभान हो, अल्लाह। मैं उसको जहन्नम में कैसे जला दूं? तो महबूब के चेहरे की मुशाबिहत के सदके अल्लाह तबारक व तआला तुझे जहन्नम से बचा लेगा। ये गरीब नवाज का अंदाज था। आइए हम गरीब नवाज के सच्चे गुलाम बने। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहली पूछ नमाज के हवाले से होगी। गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह अकबर। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं जो माँ बाप का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलेमा नहीं आएगा। गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बंदों के दिल से होके गुजरता है। जब तक तुम बंदों का दिल खुश नहीं करोगे उस वक्त तक के अल्लाह तक नहीं पहुँच सकोगे। गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो अपने मुसलमान भाई को जलील करना, रुस्वा करना है। मुसलमान को जलील करना जितना बड़ा गुनाह है उतना बड़ा गुनाह शिर्क के अलावा कोई और हो नहीं सकता। ये है इसलिए मुसलमानों आओ गरीब नवाज के सच्चे बनो, सच्चे पैरोकार बनो। ये गरीब नवाज है जिन्होंने हिंदुस्तान के कुफरिस्तान में इस्लाम का परचम लहराया और ये हम पर एहसान है कि गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की। और एक बात सुन ले, दुनिया में कोई माहौल हो हिंदुस्तान वालों सिर्फ सच्चे मुसलमान बन जाओ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एक मोइनुद्दीन ने इतना बड़ा इनकलाब किया। गरीब नवाज अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जब तक ख्वाजा जमीन पर मौजूद रहेंगे, हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे, हिंदुस्तान की सरजमीन से हमें कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। नादान उनके बिठाए हुए ऊँटों को कोई हटा नहीं सकता तो उनके बताए हुए को कोई कैसे हटा सकता है? लेकिन कोई उनका होकर तो देखे, कोई उनका सच्चा बनकर तो देखे। जबानी जमा खर्च नारे बहुत हो गए, अमल के मैदान में कदम रखो, दीनदार बनो, मेहनत करके मालदार बनो, सच्चे अच्छी तरह से मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए गरीबी से निकलने की कोशिश करो, मालदार बनो, मगर मालदार सूद के पैसों से और जुए के पैसों से मत बनना, क्योंकि जिसने सूद का पैसा एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 बार जिना किया। और सूद खाने वाले, सूद का धंधा करने वालों के साथ अल्लाह जंग का ऐलान करता है। सूअर खाना भी हराम, सूद खाना भी हराम, मगर सूअर से बढ़कर सूद खाना इसलिए ज्यादा हराम है कि सूअर खाने पर अल्लाह ने सिर्फ हराम का हुक्म दिया, जंग का ऐलान नहीं किया, मगर सूद खाने वालों से अल्लाह ने जंग का ऐलान फरमाया है। इसलिए तौबा करो, मालदार बनो, हलाल से चना बेचना पड़े चना बेचो, सब्जी बेचना पड़े सब्जी बेचो, हलाल जरिए से मालदार बनो और दौलत हासिल करो। और साथ ही साथ अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दो, दीन की तालीम भी दो। गुर्बत का खौफ मत करो। जितना पैसा मुसलमानों के पास है उतना पैसा किसी के पास नहीं है। आप कहते हैं मौलाना तालीम महंगी, तालीम महंगी। मैं कहता हूँ तालीम महंगी बोल के बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हो, कभी मोबाइल महंगा बोल करके मोबाइल के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? जूता महंगा बोल के जूते के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? कपड़े महंगे बोल के कपड़ों के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? कपड़ा भी महंगा, जूता भी महंगा, मोबाइल भी महंगा, रिचार्ज भी महंगा, वाईफाई भी महंगा। तो जब ये सारी महंगी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर महंगी तालीम का बहाना करके अपने बच्चों को क्यों स्कूल से निकाल रहे हो? जुल्म कर रहे हो, जुल्म जालिम हो अगर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को तालीम नहीं दे रहे हो तो। एक बच्चे को पढ़ा दो 3 नस्लें संवर जाएगी। इसलिए तालीम पे मेहनत करो, एजुकेशन पे मेहनत करो। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत बनता है और जाहिल लोगों पे बोझ बनता है। जो चीज बोझ होती है वो उतार दी जाती है, जो चीज जरूरत होती है उसको सीने से लगाया जाता है। आप जानते हैं अब्दुल कलाम जो हमारे मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया रहे हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े मुतासिबीन मरने के बाद हार डालने पे मजबूर हुए थे कि नहीं हुए थे? क्यों? इसलिए कि वो मुल्क पे बोझ नहीं थे, मुल्क की जरूरत थे। हिंदुस्तान को एटमी ताकत उन्होंने अता की, तो फिर क्या हुआ? देखो लोग आए ना उनके कदमों में मरने के बाद भी हार डालने के लिए।
تو یہ ہوتی ہے ضرورت. اب ان کا عقیدہ اور دیگر باتوں پہ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اس کلمہ پڑھنے والے نے ملک کو اتنی طاقت دی تو لوگ اس پہ ہاتھ ڈالنے پہ, جیتے جی بھی ہاتھ ڈالنے پہ مجبور ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ہاتھ ڈالنے پہ مجبور ہوئے. تو اپنے بچوں کو ملک کی ضرورت بناؤ, قوم کی ضرورت بناؤ. نوکریاں تمہارے بچے تلاش نہ کرے, اتنا اپنے بچوں میں صلاحیت پیدا کرو, نوکریاں تمہارے بچوں کو ڈھونڈے. تمہارے بچے عہدے تلاش نہ کرے, عہدے تمہارے بچوں کو تلاش کرے. اور جتنا ٹیلنٹ مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے میرے بھائی. اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ, شراب سے, جوے سے, غلط عادتوں سے بچاؤ, اچھی تربیت کر کے ان کو پڑھاؤ لکھاؤ. اے پی جے عبد الکلام کو ان کے دادا نے پڑھایا, ان کی پھپھی نے پڑھایا. ماں باپ نے کہہ دیا ہم تمہیں پڑھا نہیں سکتے, تو دادا نے کیا کیا, سارے زیورات بیچ کر کہا میرے پوتے کو میں پڑھاؤں گا. اور عبد الکلام اخبار بیچ کر پیسے جمع کرتے تھے اور اپنی اسکول کی سامان مہیا کرتے تھے. اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ اتنے بڑے ڈاکٹر بن گئے, اتنے بڑے سائنسداں بن گئے. آپ دیکھیں تو یاد رکھیے آپ کے بچے میں ٹیلنٹ موجود ہے. بچے تو بن منہ کی گائے ہوتے ہیں, بے زبان گائے کی طرح ہوتے ہیں. تم ان کو کھیتوں میں لگا دو چلے جائیں گے, تم ان کو ہوٹلوں میں کام کرنے لگا دو چلے جائیں گے, تم ان کو کہیں لگا دو, چوری چماری پہ لگا دو چلے جائیں گے. مگر یاد رکھنا ایک بچے کو جاہل رکھتے ہو 3 نسلیں برباد ہوتی ہے. ایک بچے کو پڑھا دو, صرف 10 سال محنت کرو, 10 سال تعلیم پر, دین پر, مذہب پر, مسلک پر. انشاءاللہ 10 سال کے بعد کا ہندوستان ایک نیا ہندوستان ہوگا. آپ کو بتاؤں لوگ ہتھیار والا ملک کو بنانا چاہتے انہیں بنانے دو, ہم قلم والا ملک کو بنانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ میرے نبی نے ہتھیار سے پہلے امت کے ہاتھ میں قلم عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھنا ہتھیار کا انقلاب چند دنوں کا ہوتا ہے, قلم کا انقلاب صدیوں کا ہوتا ہے. تو آئیے ہم قلم تھامنے کی کوشش کریں. اور ایک بات یاد رکھنا, ہتھیار سے لوگ قلم ہوتے ہیں اور قلم سے قومیں قلم ہوتی ہے. اس لیے اگر ضمیروں کے راجہ و بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو خود بھی قلم تھامو, قوم کو بھی قلم عطا کرو, بچیوں پہ بچوں پہ محنت کرو, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم. اور آخری بات یہ بھی عرض کر دوں, شادیوں کی فضول خرچیاں, جلسوں کی فضول خرچیاں, ساری فضول خرچیاں بچا کر تعلیم کے حوالے سے اس کو فوکس کرو. جو پڑھے لکھے لوگ یہاں ہیں, سوجھ بوجھ والے لوگ یہاں ہیں, ان سے گزارش ہے کہ کروڑوں روپے کے عمارتیں بنانے کی بجائے, گنبد و مینار بنانے کی بجائے وہ کروڑوں روپے کے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیاں بناؤ. مسجد کا کروڑوں کا مینار بنانا اہم نہیں ہے بلکہ تعلیم گاہیں بنانا اہم ہے. یاد رکھنا میں تو اس پہ کرتا ہوں کہ کاش شاہ جہاں کو کوئی مشورہ دیتا کہ ممتاز کے نام سے تاج محل بنانے کی بجائے اور چوروں کے قبضے کروانے کے سامان کرنے کی بجائے ممتاز کے نام سے ایک اچھی یونیورسٹی بنا دیتے تو ممتاز کا نام بھی زندہ رہتا اور قوم کا بھی کچھ بھلا ہوتا. بغیر کوئی کام کیے, تعلیمی کام کیے ایک محل بنایا, آج دیکھو اس کا کیا حال ہو رہا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ جو غلطیاں بڑوں نے کی ہیں اس غلطیوں کو آپ نہ کریں بلکہ آپ اپنا ایک ایم مقرر کریں, مقصد مقرر کریں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. آئیے مقصد کی طرف چلیں, اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں. بے مقصد زندگی تو جانور بھی نہیں جیتے, با مقصد زندگی جینے کی کوشش کرو. تاریخ آپ کو اور ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اللہ اکبر. ہم تاریخ ساز بنے, تاریخ میں اپنا نام درج کرانے کی بجائے خود تاریخ کو جو ہے وہ اپنے تاریخ کو رقم کریں. جگر مراد آبادی نے کہا تھا, رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں, رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں. میں کدا ساز ہوں, میں کدا بردوش نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ.